ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ ਭਗਤ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ, ਕਬੀਰ ਭਗਤ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਪਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सोरठ राग दे अंदर बाणी गायन करते हैं। आगै सुख मेरे मीता। आगै का मतलब है कि आने वाला समा, हे मेरे भगता, मेरे मीता, आगे तेरे वास्ते सुख ही सुख खड़े हैं। नाको सतनाम श्री वाहिगुरू। पाछे आनंद प्रभ कीता। जो पिछला समा तेरा गुजरिया है गुरु की कृपा नाल, उहदे विच प्रभु ने आनंद वरताए हैं। तैनूं नाम नाल जोड़िया है, बाणी नाल जोड़िया है, गुरसिੱਖੀ जीवन नाल जोड़िया है। पिछे भी तेरे आनंद ही आनंद सन ते आने वाला समा भी तेरा सुहेला होएगा। कि क्यों? क्योंकि तू गुरु जी नाल जुड़ गया है। परमेश्वर बनत बनाई, ये परमेश्वर की बनाई हुई बनत है। ये परमेश्वर ने आप ये कार्य किया है जो तेरे जीवन के अंदर वरताया है। फिर डोलत कतहू नाई, फिर तू इन्ना डोल क्यों गया है, इन्ना घबराहट, इन्नी डोलन वाली अवस्था विच क्यों है भाई? साचे साहिब स्यों मन मानिया, सच्चे साहिब नाल हुण मन मन गया है। हर सर्व निरंतर जानिया, सारी थावां ते घटां विच प्रभु दा वासा नजर आना शुरू हो गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये अवस्था है सिख की। सिख किस अवस्था विच पहुंचण वास्ते बड़ा कुछ सोचता है कि मैनू हर बंदे अंदर वाहिगुरू दिखना शुरू हो जाए, घटा घटा विच वाहिगुरू नजर आना शुरू हो जाए। ये तो भगतां की अवस्था है, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था है। पर सिख मंगदा है कि असी सिख हाँ महाराज, सिखना चाहते हैं, सानू भी ये अख बख्शो। रहाओ सब जी तेरे दयाला, सारे ही जी आप जी दे हन दयाला। दयाला उन्होंने किया जाता है जड़े किसी ते दया कर देंगे। जो परमात्मा का स्वभाव है, अपने भगत करे प्रतिपाला। परमेश्वर अपने भगतां की प्रतिपालना आप करता है। उन्हां दी रोजी रोटी तो लैके और भी कोई काम होणगे आप प्रतिपालना करता है। आचर्य तेरी वडियाई, हैरान परेशान करन वाली तेरी वडियाइयां। नित नानक नाम ध्याई, हैरानी विच कोई तुहाडा अंत नहीं पा पाया आज तक। इन्नी हैरान करन वाली वडियाई है आप जी दे गुण हैं सतगुरु। शेष नाग भी जो रोजाना एक नाम परमेश्वर का बदल दिंदा है, मुड़ के वो नाम नहीं लैंदा। प्रभु का नाम जड़ा लैंदा है ना शेष नाग, अगले दिन वखरा, उस तो अगले दिन वखरा, वो भी अंत नहीं पा पाया। क्योंकि सतगुरु जी के गुण ही इन्ने हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की वडियाइयां इन्नियां कि असी अंत किंज पा लीए। भावें सारी धरती नूं कागज बना दिए, समुद्रां नूं शाही बना दिए, ते वनस्पति पेड़ पौधों नूं कलम बना दिए, तां भी उहदे गुण लिखन बैठिए ते प्रभु दे गुण असी लिख नहीं सकते। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये हैरान करने वाली वडियाई है प्रभु दी। नित नानक नाम ध्याई, जड़े नानक साहब है उन्होंने नाम ही ध्याया है धरती ते आके और जपाया है। आप जपिया है, होरनां नूं तारिया है,
ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਸ਼। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਜੋ ਭੇਡੂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਇਹੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਹਿਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਲਾਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸ਼ਕ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਔਰ ਕਾਠੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਬਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਰਿਆ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸੈਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਸੈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢੋਵਾਂਗਾ, 2 ਟਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਸੈਦਾ ਮੱਲਾ ਨੂੰ ਆਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇੜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 50, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 500। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਬੇੜੇ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਦਾ ਮਲੈ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਇਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੈਦਾ ਕੋਲ। ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੈਦਾ ਇਹ ਬੇੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਸੈਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡਰੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਹਨ, ਕੱਦ ਕਾਠੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ ਮੂਰਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੈਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇੜੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏਂਗਾ, ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਏਂਗਾ। ਸੈਦਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ, ਬੈਠੋ ਛੇਤੀ ਬੈਠੋ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ, ਕੱਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਪੂ ਮਾਨੇ ਬੰਦ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੋ, ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਦੂਜੀ ਬੇੜੀ ਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੈਦਾ ਐਲਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਖੀਸੇ 21 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਐਲਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਦੂਜੇ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੈਦਾ ਦੱਸ, ਬੋਲ, ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮਲਾਹ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, 2-3 ਟੱਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਲਾਹ ਹੋ, ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ,
मैं तो ये किश्ती पार कराना, पर तुसी वड्डे मलाह हो, कम दोनों का इक्को जा। गुरु गोबिंद सिंह जी बड़े खुश होए, प्रसन्न होए। सैदा जे तेरी ये भावना है, तू अज किराया भी नहीं लेना चाहता, तो जा फिर तैनूं वर बख्शते हाँ। की वर बख्शी? सैदा मलाह कहंदा मुक्ति दिओ, जीवन मरण तो खलासी बख्शो, अपने चन्ना दी प्रीत दे दो। बाबा जी कहंदे जा सैदा, तू तो मुकत होएगा जड़ी तू 21 सोने दी मोहरा ठुकराइयां है ना, जा तैनूं वादा कर दियां 21 कुलां दा उधार हो जाएगा। आखो सतनाम श्री वाह। तेरी 21 कुलां अज मुक्त हो गई। नाम जप जप के तेरा वंश भी तरेगा, भरा भैन भी तरनगे, माता पिता भी तर जाएंगे तेरी। सैदा मलाह सारे सिख हैरान हन कि फस्ट टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी नूं मिलिया है, और इन्नी भावना, इन्नी श्रद्धा का इन्ना प्रेम, कमाल है कि इन्हें एक वारी विच ही पा लिया गुरु जी नूं। कलियां कलगियां वाले है ही इन्ने प्यारे, जिन्हों जो पाना चाहे पा सकता है। पंडित शिवदत्त ये भी प्रेम पुजारी है। पटना साहब की गल है, पटना साहब, पटना साहब विखे भाव लियो, उधर की गल है। पंडित शिवदत्त जो राम जी का पुजारी है, श्री रामचंद्र जी का, मन विच प्रेम है कि रामचंद्र जी दर्शन दे जान। भोग लगांदा है लड्डुआं का रोजाना, पर रामचंद्र जी कभी प्रगट ही नहीं हुए। किन्ने साल हो गए बीत गए, रामचंद्र जी दर्शन नहीं हुए। मन विच भावना आ गई कि रामचंद्र जी मनु उसी रूप अंदर दर्शन देन जिस रूप दे अंदर आए सन धरती ते। अज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बाल अवस्था विच खेलते खेलते शिवदत्त दे मंदिर उदी कुटिया तक पहुँच गए हैं। शिवदत्त नूं देखते हैं दूरों, अरदासां करते। जदों अखां मीचदा है शिवदत्त ते गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह चोज करते हुए एक लड्डू उदा चुक लेंदे हैं। आखो सतनाम श्री वाह। भोग चक लेंदे ने, भोग थाल च लड्डू की चकिया शिवदत्त नूं ते गुस्सा चढ़ गया। शिवदत्त गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पहचान नहीं पाया, पिछे भजिया है। बाबा जी बच्ची अवस्था गुर दे महलों भजदे हैं, भजदे हैं जिथे हवेली है, हवेली वाल भज रहे हैं। पिछे पिछे शिवदत्त शिकायत लै जी अंदर। जदों पहुंचे तो माता गुजर कौर जी मिल गए। माता गुजरी जी के पिछे जाके छुप गए हैं गुरु गोबिंद सिंह जी। शिवदत्त कहता माता जी देखो आप जी का बाल है, बाल राय जी ये मेरे लड्डुआं का भोग चक के ले गए हैं, ये कित्थे तक चंगा लगता है। किसी इष्ट नूं भगवान नूं भोग लाया जा रहा सी, इन्हां ने वो प्रसाद दे विच विघन पाता, झूठा करता भाव। माता गुजरी जी जानते सन कि ये तो चोज रच रहे हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी आसाम जान तो पहले मना करते सी। ये जड़े बालक रूप आ रहे हैं ये आप रब हैं, ये जो भी करनगे उहदे विच कोई रमज होएगी, इस करके इन्हों कदी डांटना नहीं, इन्हों कदी भी कुछ नहीं कहना, बोल नहीं बोलना। माता गुजरी जी बाल राय जी नूं पुछदे हैं तुसीं इदां कीता है? बाल राय जी कहंदे हाँ माता कीता है, लड्डू कोल ही सी। कहंदे इदां नहीं करीदा, किसी दी भगती वल नहीं डिस्टर्ब नहीं करीदा, विघन नहीं पाईदा। तुसीं अपने कमरे विच जाओ, कल इस टाइम बिल्कुल नहीं जाना जदों पंडित जी भोग लगाते हैं, बिल्कुल नहीं जाना मंदिर वाल। बाल राय जी नूं माता जी ने रात समय कुंडी भी लगाती, क्योंकि हो सके भुलेखे नाल फिर चले जान। माता गुजरी जी ने यह काम करता सी। रात नूं अमृत वेला होया जदों पंडित शिवदत्त फिर रामचंद्र जी आराधना कर रहा है, लड्डू का भोग रख के बैठा। अचानक ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस कमरे तो बंद कमरे तो प्रगट हो गए मंदिर दे विच। आखो सतनाम श्री वाह।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਅੱਖਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਟਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਂਹ ਕੀ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵਦੱਤ, ਹੈਰਾਨ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੌਤੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਕਿੰਜ ਖੋਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਜ ਆ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗ ਲਾਓ ਹਰ ਰਾਏ, ਭੋਗ ਲਾਓ ਹਰ ਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਖਾਣ ਆਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੂਪ ਹਨ ਧਨੁਸ਼ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਉਹੀ ਰਮਜ, ਉਹੀ ਕੌਤੁਕ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਚੋਜ। ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਆਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਲੱਡੂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਢਹਿਣ ਵਿੱਚ ਡੇਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿੱਧਰ ਦੇਰੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ